السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أحل النكاح وحرم السفاح وجعل النكاح آية تدل على عظمة الله سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, para rawuh sedaya dinangkung kedua mempelai, mugi-mugi beliau mendoakan kedua mempelai, mugi-mugi ditadosaken dijadikan pernikahan ini dijadikan pernikahan yang sakinah, mawaddah, warahmah, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau setelah menyampaikan salam, beliau mendoakan khusus untuk mempelai, semoga dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, keturunan soleh dan solihah. النكاح هو آية تدل على عظمة الله سبحانه وتعالى في الخلق والتكوين. فالنكاح سبب للمودة والرحمة ليس بين الزوج والزوجة وإنما بين أقرباء كلا الزوجين. Nikah, pernikahan termasuk salah satu tanda yang paling mulia, tanda Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia. Di dalam pernikahan ada yang namanya mawaddah, saling menyayangi, saling mencintai. Hal ini bisa menjadikan sebuah pernikahan yang didasari oleh saling mencintai. Pernikahan ini akan menjadi pernikahan yang baik. Rabbuna subhanahu wa ta'ala dzakara dzalika fi surah Ar-Rum. Faqala jalla wa ala wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ومن آياته أي العجائب التي تدل على قدرة الله سبحانه وتعالى وحسن تدبيره في خلقه أن خلق لنا من أنفسنا أزواجا فجعل الزوج والزوجة بمثابة نفس واحدة. Termasuk tanda Allah Subhanahu wa taala di dalam pernikahan, yaitu menjadikan antara suami dan istri, menjadikan ketenangan di dalamnya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an yang tadi sudah dibacakan, yang intinya adalah sebuah pernikahan akan menjadikan sakinah, ketenangan, entah itu ketenangan batin maupun ketenangan secara zahir. قال وجعل بينكم مودة ورحمة. المقصد من النكاح كيف، وهذه وصية للزوجين وللعروسين، كيف تكونوا نفسا واحدة. هذه النفس ما تسكن إلا لروحها وجسدها. Pernikahan menjadikan mawaddah warahmah, saling mencintai dan saling menyayangi. Inilah yang menjadikan sebuah pernikahan menjadi tanda ayat-ayat yang dibawakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qal fakuna aunan li ba'dikum al-ba'd. An-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala wa hadhihi wasiyati lil 'aris. Ma ismuhu al-'aris? Asmani pun namanya Ammar. Anwar. Ammar. Ammar? Saya nama Ammar. Masya Allah. عمار النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثة من سعادة ابن آدم: المرأة الصالحة، وزوجك إن شاء الله زوجة صالحة، امرأة صالحة. ما عدنا أهل هذا البيت حج آغوس وزوجته إلا أناسا صالحين يكرم العلماء ويكرم أهل الدين. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berfirman, beliau termasuk juga tadi berwasiat khusus kepada kedua mempelai, yang beliau mengutip perkataan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jadi 3 hal yang menjadikan sebuah pernikahan itu menjadikan ketenangan. Yang pertama adalah solihatun, yaitu istri atau suami yang solih atau solihah. Maka atas dasar kesalihan atau kesolihahan seorang suami dan istri ini bisa menjadikan sebuah pernikahan menjadi pernikahan yang sakinah, tenang dan mawaddah, saling mencintai. 3 من سعادة ابن آدم المرأة الصالحة إذا نظر إليها أسرته. هذه وصية لكم الاثنين. إذا كنت غاضب انظر نظرة فرح إلى زوجتك، وإذا كان الزوج غاضب فالزوجة لا بد لها أن تكون موطن السكينة والرحمة لزوجها، فتعينه على نوائب الدهر وتزيل عنه غضبه وما يكدر قلبه وحياته. Maka yang kedua dari 3 tanda, 3 pengendikan, 3 perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kedua adalah ketika seorang suami melihat istri atau sebaliknya itu bisa menjadikan hati tenang, hati bahagia. Maka hal ini yang menunjukkan pada pernikahan itu disebut, dianggap sebagai pernikahan yang berbahagia, yang sakinah mawaddah. Maka ketika dalam hal apapun, entah itu rumah tangga atau apapun itu, maka saling tolong menolong, saling membantu dalam hal kebaikan. ثم النبي صلى الله عليه وسلم قال من تزوج فقد ملك شطر دينه فليتق الله في النصف الآخر. الآن أنت بإذن الله بهذا النكاح قد ملكت نصف دينك، واتق الله فيما تبقى فلتكن عونا لها على إقامة طاعة الله وهي تكن لك عونا على طاعة الله. وهذا ليس لهم بل لنا جميعا، لأن النكاح هو أعظم ميثاق أوثق الله تبارك وتعالى به الإنسان. قال وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، لم يقل عن الصلاة ميثاق غليظ، ولا عن الزكاة ميثاق غليظ، ولم يقل عن الحج ميثاق غليظ. قال أوثق ميثاق أمر الله باحترامه هو ميثاق النكاح. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa setengah dari penyempurnaan agama yaitu menikah. Jadi jenengan berdua sudah dianggap telah menyempurnakan setengah dari agama. Maka pernikahan ini menjadi sebuah pernikahan yang tadi dikatakan pernikahan yang sakinah, ketika satu saling tolong menolong, yang saling bantu membantu, yang kedua ketika melihat saja itu sudah membuat bahagia satu sama lain. Allah tidak menganggap atau menganggap sebuah pahala yang paling besar bukan sholat. Allah juga tidak menganggap pahala puasa bukan termasuk pahala yang paling besar. Tapi Allah menganggap pahala yang terbesar yaitu pahala menikah. Maka berbahagialah untuk kedua mempelai di dalam pernikahan ini. ثم الوصية الثالثة الزوجة الصالحة هي التي تحفظ زوجها وتحافظ على زوجها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الزوجة قال بأن تعظم قدر زوجها. الآن طعام مكانية إن شاء الله 1 menit sudah nasihat. Ibu sudah makan? النصيحة الأخيرة هي لي ولكم وللجميع الرجال والنساء. Nasihat beliau yang terakhir adalah yaitu sesama atau sesama suami dan istri atau dalam pernikahan ini saling menjaga satu sama lain. Suami menjaga istrinya, begitupun istri menjaga suaminya. Menjaga apa? Menjaga dalam hal menjaga, entah itu menjaga suaminya dari hal-hal yang buruk, menjaga pembicaraan orang lain. Maka ketika ada orang lain, beliau tadi mencontohkan, ketika ada orang lain misalkan menjelek-jelekan suami, menjelek-jelekan istri, maka salah satu dari suami dan istri ini harus bisa saling menjaga satu sama lain. Az-zawj واجب عليه أن يعظم قدر زوجته ويحترمها ويعطيها حقوقها.
Seorang suami juga harus menghormati seorang istri, entah itu memberikan semua hak-hak dan kewajiban suami terhadap istri. Begitupun sebaliknya. والزوجة واجب عليها أن تطع زوجها وتعطيه حقوقه كاملة. Bahkan seorang istri ini wajib taat terhadap suaminya, apapun itu. ففي حديث فاطمة الأنصارية يا رسول الله أليس كتب الله على الرجال والنساء الصلاة؟ قال نعم. قال أليس كتب الله على الرجال والنساء الزكاة؟ قال نعم. أليس فرض الله على الرجال والنساء الصوم؟ قال نعم. قالت أليس فرض الله على الرجال والنساء الحج؟ قال نعم. قالت ولما قد فرض الله الجهاد على الرجال دون النساء. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi bersabda, wahai Allah Subhanahu wa taala, apakah engkau mewajibkan puasa terhadap seorang laki-laki dan perempuan? Kemudian Allah menjawab, ya. Kemudian bertanya lagi, apakah engkau mewajibkan puasa, sholat kepada seorang laki-laki dan perempuan? Ya. Kemudian bertanya lagi, apakah engkau mewajibkan zakat, mewajibkan haji kepada seorang laki-laki dan perempuan? Kemudian Allah menjawab, iya. Kemudian bertanya lagi terakhir, apakah begini pertanyaan, kenapa jihad itu diwajibkan kepada seorang laki-laki atau memerangi itu, perang itu diwajibkan kepada seorang laki-laki, sedangkan jihad tidak diwajibkan kepada seorang perempuan? Mengapa? فقال النبي صلى الله عليه وسلم المرأة إذا أطاعت زوجها وأدت حق بيتها وحق ربها فلها أجر جهاد الرجال وأعظم قدرا. Maka Nabi menjawab, tadi ditanya, kenapa jihad hanya diwajibkan oleh seorang laki-laki sedangkan perempuan tidak? Nabi menjawab, ketika seorang istri taat terhadap suami, mematuhi semua perintah suami, maka pahalanya akan lebih besar daripada seorang laki-laki jihad memerangi orang kafir. فلذلك لابد لنا أن نحفظ هذه الحياة الزوجية رجالا ونساء. أغتنم هذه الفرصة في هذا اليوم السعيد المبارك كيف نحفظ بيوتنا وكيف يحفظ الرجل عهد زوجته وكيف تحفظ الزوجة عهد زوجها. Maka wasiat beliau yang terakhir, bagaimana cara kita untuk menjaga satu sama lain, menjaga suami kita, menjaga istri kita masing-masing. وفي الختام أنا أشكر غاية الشكر أخونا حج آغوس الذي دعانا إلى هذا الحفل المبارك نشارك فرحته وسعادته بحفل نكاح ابنته الغالية، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يديم الفرحة عليه وعلى بيته وعلى الحاضرين. Terakhir beliau Syekh Ammar mengucapkan terima kasih kepada Sohibul Bait Bapak Haji Agus yang telah berkenan mengundang beliau untuk ikut hadir di sini. Semoga beliau tadi mendoakan, semoga pernikahan ini khususnya kedua mempelai menjadi pernikahan kedua mempelai yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi pernikahan yang sakinah, mawaddah warahmah. فإن شاء الله الآن ندعو نترك الطعام قليلا وندعو ونتوجه إلى الله بقلوب خالصة حتى تنزل الرحمة والسكينة على هذا البيت الجديد المبارك وعلى بيوتنا جميعا. Sekarang beliau mau berdoa untuk minta tolong yang sedang makan untuk berhenti sejenak untuk mendengarkan, mengamini doa-doa beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا أرحم الراحمين ويا ذا القوة المتين ويا جابر كسر المنكسرين صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين
وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأنبياء والمرسلين. اللهم إنا نتوسل إليك بأعظم من خلقته سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن تبارك في هذا النكاح وهذا العقد المبارك. اللهم اجمع بين العروسين في خير واجمعهما على خير وألف بين قلوبهما. اللهم كما ألفت بين سيدنا آدم وأمنا حواء ألف بين قلوب العروسين، وكما ألفت بين سيدنا محمد وأمنا خديجة ألف بينهما، وكما ألفت بين سيدنا علي وسيدتنا فاطمة اجمع قلوبهما وألفهما. اللهم بارك في هذا الزواج واجعله زواجا مبارك. اللهم وألف بين قلوبهما واجمعهما على خير يا رب العالمين. اللهم وأنزل عليهم السكينة والمودة والرحمة واجعلهما يا ربنا لحقوق بعضهما يا ربنا من المؤدين ولطاعتك مسارعين ولفعل الخيرات مجدين ومجتهدين. اللهم واجعل بيتهما مملوءا بالفرحة والهناء والسرور. اللهم وإنا نسألك أن تبارك لهما وأن تبارك عليهما. اللهم وارزقهما رزقا حلالا كثيرا مباركا فيه يا رب العالمين. اللهم وأنزل رحماتك وبركاتك على هذا البيت وأهله واحفظهم من الشيطان الرجيم واحفظهم من عين العائنين وسحر السحرة الظالمين وعدوان المعتدين. اللهم صب عليهم وعلى جميع البيوت الأرزاق صبا ولا تجعل عيشهم كدا ونكدا. اللهم وإنا نسألك لهم فرحة في الدنيا وفرحة في الآخرة، ونسألك لهما الاستقامة على طاعتك. اللهم وفقهما لما تحب وترضى وبلغهما من العمل الذي يرضيك عنهما وعن المسلمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تجعل هذا البيت وبيوت المسلمين مملوءة بالرزق والبركة والرحمة والمودة والسكينة يا أكرم الأكرمين. اللهم أكرمهما ولا تهنهما وارحمهما ولا تعذبهما وزدهما ولا تنقصهما وارض عنهما وأرضهما يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم بارك لصاحب هذا البيت حج آجس وأهله، بارك لهما في أرزاقهما وفي أعمارهما وفي ذرياتهما وفي صحتهما وعافيتهما، وارزقهم رزقا حلالا كثيرا طيبا مباركا فيه
اللهم كما رزقتهم فبارك لهم، وكما باركت لهم فأدم عليهم بحولك وقوتك يا أكرم الأكرمين. اللهم واجعل يا ربنا الفرحة والسكينة في بيوت المسلمين وبيوت الحاضرين، وارض عنا وارضنا وارض عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم وإنا نتوسل إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة أن تنزل عليهم رحمة، وأن تبارك لهم برحمتك يا واسع الرحمة. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تبارك في هذا الجمع وأهله، وأن ترزق كل واحد من أبناء المسلمين ممن لم يستطع النكاح أن يتزوج. اللهم وإنا نسألك أن تملأ قلوبهما بالمحبة، وتملأ قلوبهما بعاطفة، وتجعل نفسهما نفسا واحدة طيبة راضية زكية مزكاة يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا ولآبائنا وأمهاتنا وارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم وإنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، وأصلح لنا وللعروسين شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم وإنا نسألك محبتك ومحبة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ومحبة عبادك الصالحين، واملأ قلوبنا بمحبة سيدنا محمد، واملأ قلوبنا بمحبة كل مسلم وموحد يا رب العالمين. اللهم إنا ونسألك يا ربنا بناء بيت للعروسين قوامه توحيدك وإقامة شرعك وإقامة طاعتك والدوام على ذكرك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم يا ميسر كل عسير يسر أمورهما، فإن تيسير كل عسير عليك يسير. اللهم يسر ولا تعسر، وسهل يا ربنا لهم أمورهم، واحفظهم بعينك التي لا تنام، واكنفهم بكنفك الذي لا يضام. اللهم وإنا نسألك يا ربنا أن تحفظهم من عين العائنين، واحفظهم من حسد كل عين حاسدة، واحفظهم من الشيطان الرجيم. اللهم وارزقهما يا ربنا ذرية صالحة عابدة تقية نقية يا رب العالمين. اللهم وأدم الفرحة والسرور على قلب حج آغوس وعلى قلوب الحاضرين. اللهم وارزقنا والحاضرين الحج المبرور والسعي المشكور، وارزقنا عمرة عاجلة غير آجلة يا رب العالمين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم بنية القبول والتوفيق إن شاء الله على هذا النكاح، وأن يكون نكاح مبارك فيه سكينة ومودة ورحمة ببركة وسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. استقيم صراط الله والعفو منكم، ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dari saya banyak kesalahan, mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
juga